بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے متقین کی نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے بیان فرمائی ان کی تلاوت کی تھی۔ آج ان کی تلاوت کے ساتھ ان کا مختصر وضاحت بھی اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون، وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ اب یہ غیب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ مثلا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو دو گواہیوں والا ذو شہادتین کہا جاتا ہے، دو گواہیاں رکھتے ہیں وہ اکیلے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خریدا، جب اس کو پیسے دینے لگے تو اس نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے، میرا آپ کے ساتھ سودا نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا کیا تھا آپ کے ساتھ، مگر وہ نہیں مانے۔ اتنی دیر میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے۔ یہودی کہنے لگا کہ کوئی گواہ کے طور پر کوئی گواہی ہے تیرے پاس؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میں تھا، تو تھا، میرے تو تیرے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں کیا، کوئی گواہ ہے تو لے کے آؤ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ساتھ سودا کیا تھا اور اتنی قیمت طے پائی تھی۔ اب وہ لاجواب ہوا، اس کو قیمت لے کر گھوڑا دینا پڑا۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا آج کے موضوع کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ جب میرا اور اس یہودی کی بات چیت ہو رہی تھی تم تو یہاں پر موجود نہیں تھے، تم تو بعد میں آئے ہو، تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہماری قیمت طے پاتے، تو تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے غیب پر ایمان لے آیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ برزخ کی زندگی ہے، آپ نے کہا کہ برزخ کی زندگی ہے، میں ایمان لے آیا۔ مجھے نہ جنت کا پتا تھا نہ دوزخ کا پتا تھا، آپ نے بتایا تو میں نے دیکھا نہیں، بن دیکھے میں ایمان لے آیا۔ مجھے حشر کی زندگی کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا، آقا آپ نے بتایا تو میں ایمان لے آیا۔ بس جب آپ کی کہنے پر میں نے اللہ کا ایک ہونا مان لیا تو یا رسول اللہ یہاں پر بھی تو آپ کے کہنے پر میں نے گواہی دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت خزیمہ کا ہاتھ اٹھایا، فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دے گا ایک نہیں اس کی دو گواہیاں تسلیم کی جائیں گے۔ یہاں پر بھی الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ مکمل طور پر من و ان اپنے دل سے تسلیم کر کے اپنے ظاہر باطن سے تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، پھر دوبارہ جی اٹھنے پر بھی اس کا ایمان ہو۔ جیسے ایمان ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ گئے، تو پھر اسلام کے جو لوازمات تھے ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، نماز ادا کرنے شروع کر دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو دیا سے مراد پیسہ دیا، اس میں سے خرچ کیا۔ صحت دی، صحت کو اللہ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچ کیا۔ ذہن دیا، ذہن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ زبان دی، زبان کو خرچ کیا۔ ہاتھ دیے، ہاتھوں کو خرچ کیا۔ پاؤں دیے، پاؤں کو خرچ کیا۔ وقت دیا، وقت کو خرچ کیا۔ صحت دی، شباب دیا، جوانی دی، ہر ایک چیز کو جہاں جہاں اسلام نے تقاضا کیا، اسلام نے ڈیمانڈ کی، وہاں وہاں جس چیز کا تقاضا کیا اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और उस पर ईमान लाते हैं कि जो आप पर नाजिल हुआ। मसलन आप पर हदीस मतलू, हदीस गैर मतलू, कुरान पाक और हदीस कुदसी, ऐसी हदीस के जिसकी तिलावत की जाती है, ऐसी हदीस जिसकी तिलावत नहीं की जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका। चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई फेल अपनी मर्जी से नहीं होता, जैसे कि कुरान पाक की आयत करीमा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में होता तो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान हक के तर्जमान से निकलता मैं उसको लिख लिया करता था। एक बार कुरैश के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला, तुम जो भी आपकी जुबान से निकलता है वो तुम लिख लेते हो, तो कभी तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्सा की हालत में होते हैं, कभी मजाक की हालत में होते हैं, कभी संजीदगी की हालत में होते हैं, हर चीज ना लिखा करो। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम संजीदगी की हालत में हूं, संजीदा हूं, तो उस वक्त जो इरशाद फरमाए वो लिखें, उसके बाद ना लिखा, उसके अलावा कुछ ना लिखा करो। फरमाते मैंने लिखना छोड़ दिया। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, ये तुझे क्या हुआ? मैं तुझे देखता हूं कि पहले तुम हर चीज लिखते थे, मेरी हर बात लिखते थे, मुंह से निकलने वाली हर बात को तुम लिख लेते थे, अब तुम नहीं लिखते। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश के कुछ लोगों ने कहा था आका कभी मजाक के आलम में होते हैं, कभी गुस्से के आलम में होते हैं, कभी संजीदगी के आलम में होते हैं, हर बात ना लिखा करो, जो संजीदा बात इरशाद फरमाए उसको लिख लिया करो। तो इसलिए मैंने अपना हाथ रोक लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हुआ और गुस्से में इरशाद फरमाया, उस खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरी जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ, आपकी सुन्नत करीमा भी आ गई, हदीस मतलू भी आ गई, हदीस गैर मतलू भी आ गई, आपकी सुन्नत करीमा भी आ गई, आपकी हदीस मुबारका भी आ गई, हर एक चीज पर जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हमें मिले उस पर ईमान लाना भी जरूरी है। फिर फरमाया वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और उस चीज पर भी ईमान लाए कि जो आपसे पहले नाजिल हुई, यानी 3 किताबें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले जो उतरी, ज़बूर, इंजील, तौरात और बाकी सहाइफ, इस पर ईमान लाना, तमाम अंबिया पर ईमान लाना, यह भी ईमान की शराइत में से शर्त है और मुत्तकीन की निशानियों में से एक निशानी है। यहां पर एक बात और वजाहत करता चलूं कि यहां पर एक जबरदस्त किस्म की दलील मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की भी निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस पर ईमान लाते हैं कि जो आप पर नाजिल हुआ, उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ। अल्लाह की जाते करीमा ने आपके बाद वालों का जिक्र नहीं किया कि उस पर भी ईमान लाते जो आपके बाद में नाजिल। इसका मतलब बाद का जिक्र ही अल्लाह तबारक व तआला की जाते करीमा ने नहीं किया। अगर कोई नबी आना होता, अगर कोई शरीयत आनी होती, अगर कोई सहीफा आना होता, अगर कोई किताब आनी होती, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर यहां पर इरशाद फरमाता है, महबूब जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, जो आप पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, जो आपके बाद नाजिल होंगे उस पर भी ईमान लाते हैं। बाद का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब अगर कोई बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद में कोई नबुव्वत का दावा करे, क़यामत तक कोई नबुव्वत का दावा करता है, वो झूठा हो सकता है, वो काहिन हो सकता है, वो काफिर हो सकता है, वो नबी नहीं हो सकता। नबी खत्म नबुव्वत का ताज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहनकर तशरीफ लाए थे और नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबुव्वत का ताज पहनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया था। फिर आगे इरशाद फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर ईकान रखते हैं। ये ईकान ईमान से भी अगला स्टेप आता है, और जब इंसान को आखिरत पर यकीन होगा, आखिरत पर ईमान होगा, आखिरत पर ईकान होगा, तभी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकेगा, हुस्न माशरत बेहतर करेगा, हुस्न अमाल बेहतर करेगा। उसको पता होगा कि एक वक्त आएगा कि जब मेरा इम्तिहान लिया जाएगा, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कटहरे में खड़ा होऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला जज होगा और इरशाद फरमाएगा लिमानिल मुल्क यौम, आज कौन है कि जो जिसकी सल्तनत आज है, आज का शहंशाह कौन है? तो फिर खुद ही इरशाद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वो सिर्फ वही अल्लाह है जो वाहिद भी है और कहार भी है। जब इंसान को यह पता होता है कि आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाबदेही देनी है, जवाबदेही करनी है,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، تو اس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہے، حسن اعمال بھی بہتر کرتا ہے، حسن اخلاق بھی بہتر کرتا ہے، اپنے شب و روز کو اللہ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔